Hello students, hope that you have read the notes of continuity real analysis module 1 of 6th semester. The first definition is of a continuous function. While checking continuity, we are looking near to the point at which we are checking continuity. To define continuity at the point C, continuity of a function definitely at the point C, we look around the point C. Before C and after C, we are taking points, and if it satisfies a relation with the f of C, f of C is the point at which we are going to define continuity. F of C ചില കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താലാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയും. അത് നമുക്ക് മോഡുലസിന്റെ ടേംസിൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം. പോയിന്റ്സ് എടുക്കുക എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം. അതും അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ബർഹുഡ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അതും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പലതരത്തിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. സീക്വൻസ് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം. Here we have modulus criteria, neighborhood criteria, limit criteria, and sequence criteria for continuity. In your syllabus, first of all, we define continuous function using epsilon delta relationship. F from A to R, real valued function, and C is a member of A. A is a subset of the real line, only real arguments and real values. We say that F is continuous at C if given any number epsilon greater than 0, there exists delta greater than 0, such that if X is a point of A satisfying, whenever we select points near to C, f of X is near to f of C. Distance ഒരു പ്രീഅസൈൻഡ് വാല്യൂ ആണ് എന്നുള്ളതാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത്. എഫ് എക്സും എഫ് സിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്സിലോണിൽ താഴെയാകുമ്പോൾ എക്സും സിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഡെൽറ്റയിൽ താഴെയാകുന്നത് പോലെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. എക്സ് ഈസ് എനി പോയിന്റ് ഓഫ് എ സാറ്റിസ്ഫൈങ് എക്സ് മൈനസ് സി മോഡുലസ് ലെസ് ദാൻ ഡെൽറ്റ. ഗിവൺ എനി എപ്സിലോൺ we can find a delta such that whenever modulus of x minus c less than delta, modulus of fx minus fc less than epsilon, then we say that f is continuous at the point c. അത് ലിമിറ്റ് വേർഷനിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ കണ്ടിന്യൂറ്റി +2 ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചത്. Later we can see the limit variation of definition of continuous functions. This same fact can be converted in terms of neighborhoods. Modulus of x minus c less than delta means x is from the neighborhood of c, and the distance possible in the neighborhood is determined by delta. So it is a delta neighborhood of the point C. And modulus of fx minus fc less than epsilon means fx is in the epsilon neighborhood of fc. Changing to that notation, we obtain the definition of continuity using neighborhoods. Given f from A to R, f from A to R is continuous at a point C element of A if and only if. ഇനി എപ്സിലോൺ തരുന്നു എന്നുള്ളതിന് പകരം എപ്സിലോൺ നെയ്ബർഹുഡ് തരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിലും പറയാം. Given any epsilon neighborhood of f of c, epsilon neighborhood is denoted by this notation v epsilon of f of c. Modulus of fx minus fc less than epsilon എന്ന് എഴുതിയതിന് പകരമാണ് ഇപ്പോൾ എപ്സിലോൺ നെയ്ബർഹുഡ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സി സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. there exists a delta എന്ന് പറയുന്ന പകരം there exists a delta neighborhood x mod x minus c less than delta എന്ന് പറഞ്ഞാൽ v delta c. There exists a delta neighborhood v delta c such that if x is any point of x a പോയിന്റ് ആകണം, x c യുടെ നെയ്ബർഹുഡിലെ പോയിന്റ് ആണ്. x is any point of a intersection v delta of c, then f of x, fx f c തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്സിലോണിൽ താഴെയാവണം എന്നുള്ളതിന് പകരം എഫ് എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് വി എപ്സിലോൺ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സി എന്ന് എഴുതാം. അപ്പോൾ എക്സ് സിയുടെ നെയ്ബർഹുഡിലാകണം, എക്സ് എയിലെ പോയിന്റും ആകണം. സോ വെനെവർ എക്സ് എലമെന്റ് ഓഫ് A intersection V delta C, fx element of V epsilon f of C.
സിയുടെ നെയ്ബർഹുഡിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ എഫ് ഓഫ് സിയുടെ നെയ്ബർഹുഡിൽ എഫ് എക്സ് കിടക്കും. പക്ഷെ സിയുടെ നെയ്ബർഹുഡിൽ നിൽക്കുന്ന പോയിന്റ് എയിലെ പോയിന്റ് കൂടി ആവണം. ഗിവൺ എപ്സിലോൺ ഡെൽറ്റ എന്ന് തന്നെ, എപ്സിലോൺ വേർ എക്സസ് ഡെൽറ്റ എന്ന് തന്നെ ഇപ്പൊ പറയാം. അതിന് പകരം ഗിവൺ എപ്സിലോൺ നെയ്ബർഹുഡ് ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സി വേർ എക്സസ് ഡെൽറ്റ നെയ്ബർഹുഡ് ഓഫ് സി സച്ച് ദാറ്റ് ദ കണ്ടീഷൻ ഈസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ്. മുമ്പ് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ്, നെയ്ബർഹുഡ് എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു അല്ല, എഫ് ഓഫ് എ ഇന്റർസെക്ഷൻ ബി ഡെൽറ്റ ഓഫ് സി ഈസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓർ ഈക്വൽ ടു ബി എപ്സിലോൺ ഓഫ്, ഇവിടുന്ന് പോയിന്റ്സ് എടുത്താൽ അതിന്റെ ഇമേജ് ബി എപ്സിലോൺ ഓഫ് എഫ് ഓഫ് സിക്ക് അകത്താണ്. സബ്സെറ്റ് ഓർ ഈക്വൽ ടു എഴുതുക. Then limit definition of continuity. If C is a cluster point of A, then F from A to R is continuous at C element of A. If and only if limit extends to C f of x equal to f of C. Limit extends to C f of x equal to f of C. ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് യൂഷ്വലായിട്ട് നേരത്തെ പറയാറുണ്ടായിരുന്ന definition. C is a cluster point of A, then three conditions must hold for continuity at C. ഈ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കണ്ടീഷനാണ് പറയാനുള്ളത്. ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് ടു സി എഫ് എക്സ് എക്സിസ്റ്റ്, എഫ് മസ്റ്റ് ബി എഫ് ഓഫ് സി നമുക്ക് എഴുതണം, എഫ് മസ്റ്റ് ബി ഡിഫൈൻഡ് അറ്റ് സി, ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻഡ്സ് ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സി, ബോത്ത് വാല്യൂസ് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ. ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം, എഫിന്റെ വാല്യൂ സിയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം, സിക്ക് അടുത്തുള്ള പോയിന്റ്സ് നിന്ന് എക്സ് എടുത്തിട്ട് എഫ് എക്സുകളെ നോക്കി എഫ് എക്സിന്റെ സിയിലെ ലിമിറ്റ് തീരുമാനിക്കാം. സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് എടുത്തിട്ട് ഫംഗ്ഷന്റെ ഡെഫിനിഷൻ വെച്ച് എഫ് ഓഫ് സി തീരുമാനിക്കാം. സിയിലെ ലിമിറ്റും സിയിലെ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ സെയിം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട് എന്ന് പറയാം. ആൻഡ് ഇഫ് സി ഈസ് നോട്ട് എ ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ് ഓഫ് എ, then the condition for continuity in the first definition is automatically satisfied. ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ് അല്ലെങ്കിൽ കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ കണ്ടീഷൻ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലസ്റ്റർ പോയിന്റ് ആണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ലിമിറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ എടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നത്. Similarly, we can have a sequential criteria for continuity. എക്സിന് അടുത്ത പോയിന്റ് എടുക്കുക, സിക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് എടുക്കുക, അപ്പൊ സിയിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് എടുക്കുക എന്ന് പറയും. സിയിലേക്ക് റൈറ്റിൽ നിന്ന് വരാം, സിയിലേക്ക് ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് വരാം, സിയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സീക്വൻസ് എടുക്കുക. സീക്വൻസ് എക്സ് എൻ കൺവേർജസ് ടു സി, then the sequence f of xn converges to f of c. സിക്ക് അടുത്തുനിന്ന് പോയിന്റ് എടുത്തേക്കുന്ന എക്സ് എൻ ആണ്, അപ്പൊ എഫ് ഓഫ് എക്സിനോട് എങ്ങോട്ട് പോകണം, എഫ് ഓഫ് സിയിലേക്ക് പോകണം. അപ്പൊ അങ്ങനെ കൺവേർജൻസ് ക്രൈറ്റീരിയയിൽ സീക്വൻഷ്യൽ ക്രൈറ്റീരിയയിൽ നമുക്ക് ലിമിറ്റ്സ് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ കണ്ടിന്യൂറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ പോലെ തന്നെ ഡിസ്കണ്ടിന്യൂറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ നമുക്ക് പറയാം. സീക്വൻസസ് ഉപയോഗിച്ചാണ് കൂടുതലായിട്ട് അത് പറയുക. A is a subset of R, F from A to R and C element of A, then F is discontinuous at C. Continuous ആണെങ്കിൽ സിയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ സീക്വൻസിന്റെയും ഇമേജ് സീക്വൻസ് എഫ് ഓഫ് സിയിലേക്ക് കൺവേർജ് ചെയ്യും. കണ്ടിന്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ there exists a sequence xn in A, xnലെ പോയിന്റ്സ് എഫ് ഫ്രം എ ടു ആർ, എന്നെടുത്ത പോയിന്റ്സ് ആയിരിക്കണം ഈ xn, such that xn converges to C, but f of xn does not converge to f of C. Whenever xn converges to C, the image sequence converges to f of C, that is continuity criteria. And xn converges to C, but the other part xn does not converge to f of C. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ that is called discontinuity criteria. Now we have continuous function. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റിലെ കണ്ടിന്യൂറ്റി എങ്ങനെയാണ് എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. കണ്ടിന്യൂസ് ഫംഗ്ഷൻ നമുക്കറിയാം എങ്ങനെയാ പറയേണ്ടത്. എഫ് ഫ്രം എ ടു ആർ ആണ്. അപ്പോൾ ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആവണമെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ എയുടെ ഒരു പോയിന്റിൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആവാനുള്ള കണ്ടീഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞിരുന്നത്. അപ്പൊ എയുടെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ബി എടുക്കുക. ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ദ സെറ്റ് ബി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ബിയിൽ കുറെ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. എയിലെ പോയിന്റ്സിൽ എങ്ങനെയാണ് സി എലമെന്റ് ഓഫ് എക്ക് കണ്ടിന്യൂറ്റി എങ്ങനെയാണെന്നാണ് നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ. ബി ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എ മീൻസ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് ബി ആർ പോയിന്റ്സ് ഓഫ് എ. പല സികളുണ്ട് ബിക്ക്, അപ്പോൾ അതിൽ ഓരോ സിയിലും ഫംഗ്ഷൻ കണ്ടിന്യൂസ് ആണെങ്കിൽ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ ദ സെറ്റ് ബി ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എവരി പോയിന്റ് ഓഫ് ദ സെറ്റ് ബി ഫോർ ഓൾ സി എലമെന്റ്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എവരി പോയിന്റ് ഓഫ് എ, ദെൻ ഡൊമൈൻ മുഴുവനും ഇവിടെ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ വി സേ ദാറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്. എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് അറ്റ് എ പോയിന്റ് സി എലമെന്റ് ഓഫ് എ, എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് ഓൺ എ സബ്സെറ്റ് ബി ഓഫ് എ, ദെൻ എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് ഈസ് കണ്ടിന്യൂസ്
ഓൺ ദ ഡൊമൈൻ എ ആർ. ഫ്രം എ ടു ആർ ആണെങ്കിൽ എയിലെ മുഴുവൻ പോയിന്റ്സിലും കണ്ടിന്യൂറ്റിയുടെ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ continuous function എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. Now we move on to examples of continuous functions. First we have the constant function. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കോൺസ്റ്റന്റ് എപ്പോഴും വാല്യൂ ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ. കോൺസ്റ്റന്റിനെ നമുക്കിപ്പോൾ ബി എന്ന് വിളിക്കാം. കൺസിഡർ ദ ഫംഗ്ഷൻ എഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബി ഓൺ ദ റിയൽ ലൈൻ. ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സ്. ലിമിറ്റ് ഡെഫിനിഷൻ ആണ് എളുപ്പം. ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി. ഫംഗ്ഷൻ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ഒരേ കോൺസ്റ്റന്റ് ബി. അപ്പോൾ എക്സ് എങ്ങോട്ട് പോയാലും ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ മാറുന്നില്ല. ലിമിറ്റ് ഓഫ് 10 എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് എവിടെ പോയാലും 10 തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊരു പർട്ടിക്കുലർ നമ്പർ ബിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. സോ ലിമിറ്റ് ഈക്വൽ ടു ബി. എഫ് ഓഫ് സി എന്താ? ഫംഗ്ഷൻ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫംഗ്ഷൻ. ഏത് പോയിന്റിലാണല്ലോ ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ ബി ആണ്. എഫ് ഓഫ് സി ബി ആണ്. സോ limit value at c equal to b and value of the function at c also b. So constant function is always continuous. The limit definition ഉപയോഗിച്ചാണ് prove ചെയ്യാൻ എളുപ്പം. Now we can check whether the following functions are continuous. h of x equal to x square on the real line. Limit extends to c h of x എന്ന് പറയുന്നത് limit extends to c x square ആയിരിക്കും. അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ടുകളാണ്. എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ സിയിലെ ലിമിറ്റ് സി സ്ക്വയർ ആണ്. എച്ച് ഓഫ് സി എന്തായിരിക്കും? എച്ച് ഓഫ് എക്സ് പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ലിമിറ്റ്സ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന മെത്തേഡ്. പോളിനോമിയൽ ഫംഗ്ഷൻസിന്റെ ലിമിറ്റ്സിനെ പറ്റി നമുക്ക് ലിമിറ്റിൽ തിയറി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് വെച്ച് എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ സിയിലെ എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ 2ലെ ലിമിറ്റ് 2 സ്ക്വയർ, എക്സ് സ്ക്വയറിന്റെ സിയിലെ ലിമിറ്റ് സി സ്ക്വയർ. എച്ച് ഓഫ് സി ഈക്വൽ ടു സി സ്ക്വയർ. രണ്ടും സി സ്ക്വയർ കിട്ടി. ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു സി എച്ച് ഓഫ് എക്സ് ഈക്വൽ ടു h of c. So the function is continuous up to the point c. Now we have phi of x equal to 1 by x on a equal to 1 by x പറയുമ്പോൾ ഡിനോമിനേറ്ററിൽ 0 ആയാൽ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. So it is defined on set of all positive real numbers. X element of R such that x greater than 0. Limit extends to c phi of x equal to 1 by c. Phi of c equal to 1 by c. ഇത് റാഷണൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ലിമിറ്റ് 1 by x. 1 is a polynomial. Its limit is 1. Limit extends to c 1 by x equal to limit extends to c 1 all divided by limit extends to c f of x divided by limit extends to c g of x. fx by gx ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. റാഷണൽ ഫംഗ്ഷന്റെ ലിമിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കും. കഴിഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പില് തിയറിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മളിത് പറയും. നിങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് അതങ്ങനെ എഴുതും. അപ്പോൾ 1 by c. Phi of c 1 by c. So limit value at c equal to functional value at c. So function phi is continuous on a. But consider the same function phi x equal to 1 by x on the real line. Real line മുഴുവനാണെങ്കിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്തു. 0 is a member of the real line. Phi of 0 എന്ന് പറയുന്നത് 1 by 0 ആണ്. അത് ഡിഫൈൻഡ് അല്ല. പക്ഷെ 0ക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലും 0ക്ക് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലും ഒക്കെ 1 by x വാല്യൂസ് ഉണ്ട്. phi of 0 ഡിഫൈൻഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹൈ ക്വാളിറ്റി എഴുതാൻ പറ്റില്ല. സോ phi cannot be continuous at 0. അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റ് എക്സ്റ്റെൻസ് ടു 0 phi x. റൈറ്റിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ആ ലിമിറ്റ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും, ലെഫ്റ്റിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ആ ലിമിറ്റ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്ന് ഉറപ്പാണ്. എക്സ് 0യുടെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് പോയിന്റ്സ് എടുക്കുന്നു. പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. 1 by x കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും അത് പോസിറ്റീവ് ആണ്. 0യുടെ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന നമ്പേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ്. 1 by x കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്താൽ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് കിട്ടും. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് പോസിറ്റീവും എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അത്യാവശ്യമല്ല, ഡിഫറെന്റ് ആണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചാൽ മതി. റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് പോസിറ്റീവും ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ലിമിറ്റ് നെഗറ്റീവും ആണ്. റൈറ്റ് ലിമിറ്റ് നോട്ട് ഈക്വൽ ടു ലെഫ്റ്റ് ലിമിറ്റ്. ലിമിറ്റ് ഇല്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ 0യിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ലിമിറ്റ് 0യിൽ ഇല്ല. ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ 0യിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. കണ്ടിന്യൂറ്റിക്ക് നമ്മൾ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. 3 കണ്ടീഷൻസ്. ലിമിറ്റ് വാല്യൂ ഫംഗ്ഷണൽ വാല്യൂ ഈക്വൽ ആകുക, ബേസിക്കലി അതാണ്. അതിന് ലിമിറ്റ് പോയിന്റിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണം, ഫംഗ്ഷൻ സെയിൽ ഡിഫൈൻഡ് ആയിരിക്കണം. ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടാവുകയും അവ ഈക്വൽ ആവുകയും ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ കേസിൽ ലിമിറ്റ് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ഫംഗ്ഷന്റെ വാല്യൂ സെയിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല 0യിൽ. അതാണ് phi of x equal to 1 by x എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷന്റെ അവസ്ഥ. phi of x equal to 1 by x is not continuous over real line but continuous on
set of all x elements of R x greater than 0.